ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آسمانوں کے اوپر بادل چھا جاتے، اندھیری چلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے اور سیدھا مسجد میں تشریف لے جاتے اور پھر وہاں نماز ادا فرماتے، دعائیں مانگتے، روتے اللہ کے سامنے۔ فرماتے بادلوں کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ رونا شروع فرما دیتے ہیں۔ فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا ہے کہ یہی حال عاد اور سمود کے ساتھ ہوا۔ ان کے اوپر جب بادل آ گئے انہوں نے سمجھا ابھی بارش ہوگی، آندھی چلی ہے، بارش ہو جائے گی۔ فرمایا عائشہ لیکن ان کے اوپر بارش تو ہوئی لیکن پانی کی نہیں پتھروں کی بارش ہو گئی، پانی کی نہیں پتھروں کی بارش ہو گئی۔ فرمایا عائشہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اللہ آپ اپنی رحمت فرما دینا اور ہمارے اوپر کہیں وہ پتھروں کی بارش نہ برسا دے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے حضرات اللہ رب العزت سے ایسے ڈرتے تھے۔ اور پھر آپ سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کی جماعت کے اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ہستی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہستی ہے، اور یہ وہ ہستی ہے اللہ اکبر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب مخلوق کے اوپر ایک تجلی فرمائے گی اور وہ تجلی عام ہوگی، ہر ایک پہ پڑے گی۔ اور پھر اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن ایک تجلی اللہ تعالیٰ اور فرمائیں گے، فرماتے ہیں وہ تجلی کیا ہوگی؟ وَلَٰكِن لِّأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةٌ، ایک تجلی اور فرمائیں گے اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے ہوگی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگی۔ جی ہاں، یہ وہ ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اب کیا ہے ان کا متعلق آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی جو ہے چلے جاتے، باغ میں چلے جاتے اور پھر جا کے ایسے تنکا اٹھاتے اور اٹھا کے ہاتھ میں لیتے اور فرماتے ابو بکر کاش کہ تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، ابو بکر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، ابو بکر کاش کہ تو یہ درخت کا تنکا ہوتا جس کو پرندہ جاتا، کل قیامت کے دن ابو بکر تجھے اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا، کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پھر کبھی فرماتے اے ابو بکر کاش تو انسان نہ ہوتا، تو جانور ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا، زندگی گزارتا، پھر مر جاتا، مٹی میں مل جاتا، کل قیامت کے دن اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا۔ ایسے حضرات جو اللہ سے ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جس کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اس قابل تھا کہ اس کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا، عمر اس قابل تھا۔ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر وہ ہے، عمر میرا وہ ہے کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی ہے۔ اور پھر عمر وہ ہستی ہے میرے عزیز دوستو،
اللہ اکبر کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان پر جو جملے ادا فرمائے ہیں، میرے اللہ نے بھی عین ہی ان کے جملوں کو قرآن بنا کے نبی السلام پہ نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے، اتنے بڑے مقام پہ فائز ہستی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو ایک صحابی ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رازدار نبوت کہا جاتا ہے، ان کے پاس چلے گئے اور جا کے فرماتے ہیں اے حذیفہ مجھے پتا ہے نبی السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتا منافقین کے نام بتا دیے ہیں۔ حذیفہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کو مجھے بتا دیں، چونکہ نبی السلام نے آپ کو منع فرمایا ہے، لیکن نام بتا دیے ہیں۔ حذیفہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ان کے نام بتا دو کہ وہ کون ہیں۔ حذیفہ میں بس اتنا ضرور آپ سے کہتا ہوں کہ حذیفہ اتنا بتا دو کیا ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کیا ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے کہ جنتی ہے۔ لوگوں دنیا میں آپ نے اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر ہے۔ لوگوں دنیا میں اگر آپ نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ عمر ہے۔ دنیا میں جنتی دیکھنا ہو عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، جن کا نام لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، لیکن وہ بھی ڈر رہے ہیں اور کہتے ہیں حنظلہ حذیفہ یہ تو بتا دے کہ کیا ان منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اتنے بڑے ہستیاں اللہ رب العزت سے ڈرنے والی ہیں، اور آج ہمیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج ہم اگر 5 نمازیں ادا کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیکیدار بن گئے ہیں دین کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیکیدار بن چکے ہیں دین کے۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جیسے ہی قبرستان سے گزرتے، قبر پہ گزر ہوتا رک جاتے اور زار و قطار رونا شروع فرما دیتے، اور روتے روتے کوئی پوچھ لیتا عثمان آخر آپ کیوں روتے ہو؟ عثمان آپ آخر کیوں روتے ہیں؟ فرماتے آپ کو نہیں پتا میں قبر پہ کھڑا ہوں، اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہ قبر ہی تو ہے، یہ قبر ہی تو ہے جو یہاں پاس آگے بھی پاس ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی سبحان اللہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے اور ساتھی تھے، اسی طرح دنیا کے اندر اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنا دیا، دنیا میں اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے سبحان اللہ۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، اور پھر فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ علی ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اور پھر زبان کے اوپر جملے ہیں آہن آہ قلت الزاد وبعدا للسفر ووحشت الطریق۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرا سفر لمبا ہے، میرا سفر لمبا ہے، میرا توشہ تھوڑا ہے، میرے پاس توشہ تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا بنے گا، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے حضرات ایسے اللہ سے خوف رکھتے تھے، ایسے اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ اکبر، ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے، بہت سارے ایسے حضرات ہیں
सुफियान सौरी रहा, मैंने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगियों को देखा, मैंने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को भी देखा। फरमाते हैं मुझे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और सहाबा की जिंदगियों में कोई फर्क नहीं नजर आया, मां सिवाय एक फर्क के कि सहाबा को नबी सलाम की सोहबत हासिल थी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को नबी सलाम की सोहबत हासिल नहीं। फरमाते बस ये फर्क नजर आया है, वरना कोई फर्क नहीं था। और मेरे अजीज दोस्तों फरमाते हैं तो उनका दर से हदीस सुनने के लिए 40,000 लोग जमा होते जो उनसे हदीस पाक इल्म हासिल किया करते। और जो मुकब्बिरीन होते हैं, आज तो स्पीकर होता है ना, उसमें हम आवाज जो है तलबा तक पहुंच जाती है, उस वक्त मुकब्बिर होते थे, वो एक बंदा उनसे हदीस पाक सुन लेता, फिर वो आगे पहुंचाता, वो आगे वो आगे वो आगे, इस तरह 40,000 बंदों तक हदीस मुबारका पहुंचती। फरमाते जब उनकी तादाद को शुमार किया गया तो वो 1100 बंदे थे, 1100 बंदे थे। हदीस में इतने लोग जमा होते हो, सुभान अल्लाह, उनके इल्मी क्या मकाम होगा। अब उलमा ने लिखा है, फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त है, बुढ़ापा है, जब बुढ़ापे का आलम तारी है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मेरे बेटो मुझे चारपाई से उठा के जमीन पर लेटा दो। शागिर्दों ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर वो हजरत गुस्से में आ गए, फरमाया जब मैं आपसे कहता हूं आप मुझे जमीन पर लिटा दो, अल्लाह अकबर, उस वक्त ये कालीन तो होते नहीं थे, मट्टी के फर्श होते थे। शागिर्दों ने हजरत के हुक्म की वजह से हजरत को फर्श पर वो मट्टी वाले जो है फर्श पर लिटा दिया। जैसे लिटाया, शागिर्दों की देख के चीखें निकल गई, हजरत क्या कर रहे हैं। हजरत अपने अल्लाह अकबर कबीरा अपने रुखसारों को जो है मट्टी में रगड़ रहे हैं और अपनी दाढ़ी के सफेद बालों को पकड़ के आसमानों की तरफ देख के फरमाते हैं, अर्ज कर रहे हैं अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के बुढ़ापे पर रहम फरमा दे, अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के बुढ़ापे पर रहम फरमा दे, बुढ़ापे पर रहम फरमा दे। हमारे हजरात ऐसे अल्लाह से डरते थे। आज मेरे अजीज दोस्तों हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन हम अल्लाह से कोई नहीं डरते, हम अल्लाह से कोई नहीं डरते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, इमाम है, फकीह है, ताबी है, अल्लाह अकबर, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सोहबत उठाई है, सहाबा की ज़ियारतें की हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों वही अब्दुल्लाह इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, लिखा है कि रात मुसल्ले पे आ जाते, मुसल्ले पे आके ऐसे अपनी दाढ़ी को पकड़ लेते, पकड़ के खींचते और फिर कहते अल्लाह अबू हनीफा के बुढ़ापे पर रहम फरमा दे, अल्लाह अबू हनीफा के बुढ़ापे पर रहम फरमा दे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, अपने फरमाते अब्दुल्लाह जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मुझे जल्दी दफन कर देना, जल्दी दफन कर देना। बार बार फरमा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा हजरत हम करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन आप बिलाखिर बार बार क्यों इस तरह फरमा रहे हैं। फरमाते हैं सुनिए, फरमाते हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अगर मेरी नेकियां मेरे अल्लाह को पसंद आ गई, मेरे अल्लाह को पसंद आ गई तो मैं चाहता ये हूं से मिला देना, और अगर मेरे अल्लाह को पसंद ना आई तो अब मेरा बोझ अपने कंधों से तुम जल्दी उतार दे। और उमर के अंजाम को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, उमर के अंजाम को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे अजीज दोस्तों ऐसे हजरात थे। राबिया बसरिया अल्लाह की नेक बंदी है, मुर्गा किसी ने पेश कर दिया, अम्मा ये मुर्गा आपके लिए है, आप इसको खा लीजिए। सुनिए, माँ ने जैसे ले लिया आंखों में आंसू आ गए, ज़ारों के तार रोना शुरू फरमा दिया, रो रही है। उसने
نے کہا اما جی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی جو آپ رو رہی ہیں؟ فرمایا نہیں میرے بیٹے آپ سے تو کچھ نہیں ہوا ہے. کہا پھر اما جی آپ کیوں روتی ہو, کیوں روتی ہو؟ سنو فرماتی ہیں میرے بیٹے میں نے اس مرغے کو دیکھ لیا, میں نے اس مرغے کو دیکھ لیا. جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے, پہلے آپ نے اس کے گلے پر چھری چلائی ہے, اس کو ذبح کیا ہے, پھر اس کی کھلڑی اتاری ہے, پھر اس کو آگ پر چڑھایا ہے. میرے بیٹے اگر میری نیکیاں میرے اللہ کو پسند نہ آئی, مرغے کو تو ذبح کر کے کھلڑی اتار کے بھونا گیا ہے, مجھے کھلڑی سمیت جہنم میں ڈال دیں, مجھے کھلڑی سمیت جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو ذرا سنیے اللہ اکبر کبیرہ کیسے حضرات گزرے ہیں. یہ تو بڑے ہیں جن کو میں نے آپ کو باتیں سنا دی, ابھی آپ کو ایک بچے کی بات سناتے ہیں کہ اس زمانے کے بچوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی. اس زمانے کے بچوں کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. ایک بزرگ گزرے ہیں بہلول تنار رحمت اللہ علیہ, وہ اپنے درس میں فرماتے تھے کہ مجھے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بچہ واصل کر گیا, اللہ کی پہچان مجھے ایک بچہ کروا گیا. فرماتے کسی یہ کیا بات ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ مجھے اللہ سے واصل کر گیا, یہ تو کوئی تھوڑی بات کو تو کھولیے. پھر انہوں نے بات کو کھولا. فرماتے بات یہ ہے میں ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہا تھا. میرے عزیز دوستو ذرا اس واقعے کو دھیان سے سننا, نوجوان ساتھیوں ذرا دل کے کانوں سے سننا. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. شاید دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. میں نے دیکھ لیا چند بچے ہیں جو میدان میں کھیل رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا ایک بچہ ہے کہ جو گلی میدان کی نکتر پہ بیٹھا ہے اور افسردہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے, غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. فرماتے وہ سادات میں سے تھا, حسن حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھا. فرماتے ہیں میں نے اس کے جو غم کو دیکھ لیا, میں نے سوچا کہ لگتا ہے اس کے دوستوں نے اس کو کھیلنے نہیں دیا, اس کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیا ہے, اس لیے یہ غم زدہ بیٹھا ہے. میں جاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں, میں اس کا غم دور کرتا ہوں, میں اس کے لیے کچھ نہ کوئی کھیل کود کا سامان مہیا کر دوں گا تاکہ جس سے یہ بچہ کھیلتا رہے گا یہ خوش ہو جائے گا. فرماتے میں جیسے اس بچے کے پاس گیا, میں نے السلام علیکم کہا, اس بچے نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے ہیں جیسے اس بچے نے وعلیکم السلام کہا, میں نے اس سے پوچھا میرے بیٹے تو یہ تو بتا آخر آپ کو کیا غم ہے, کیا پریشانی ہے؟ میرے بیٹے میں آپ کا غم دور کر دیتا ہوں, میں آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے جب یہ سوال بچے نے آگے سے مجھے جواب کیا دیا, اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی. اس نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے بہلول کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے فائدہ پیدا کیا ہے, ہمیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹ کے نہیں جانا ہے. حضرت بہلول فرماتے ہیں میں نے اس بچے کی کم عمری کی جانب دیکھ لیا اور میں نے قرآن کی آیت پڑھنے کی طرف دیکھا تو میں نے کہا بیٹے تو مجھے یہ تو بتا تیرے اندر ابھی سے آخرت کی اتنی فکر کہاں سے پیدا ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں اس بچے نے مجھ سے کہا بہلول میں نے دنیا میں دیکھا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, میری ماں گھر میں ہانڈی پکاتی ہے اور میں نے قرآن پڑھا ہے جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. فرماتے ہیں میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا,
घर में देखा कि मेरी माँ जब भी चूल्हा जलाती है हांडी पकाने के लिए या रोटियां पकाने के लिए, तो मैंने देख लिया कि मेरी माँ चूल्हे में आग जलाने से पहले आग को सुलगाती है, छोटी छोटी लकड़ियां डालती है, जब आग सुलग जाती है बड़ी लकड़ियां बाद में डालती है, आग फिर उनसे भड़क जाती है। मैंने माँ के अमल को देख लिया और फिर मैंने कुरान देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए कि कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को जहन्नम में डालने लगे, जहन्नम की आग को जलाने लगे, जलाने से पहले आग को सुलगाए, सुलगाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को डाल दे, बड़ों को बाद में डाले। अल्लाह अकबर कबीरा। बहलोल फरमाते हैं उस बच्चे ने जैसे ये जुमले कहे, फरमाते हैं मेरी तो चीख निकल गई, मैं बेहोश होके गिर गया। वो बच्चा, मैं जब होश आया वो बच्चा तो जा चुका था, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह से वासिल कर गया था, मुझे मेरे अल्लाह की पहचान करवा गया था। तो मेरे अजीज दोस्तों जरा गौर तो कर लो ना कि जिस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों का खौफ का ये आलम होगा, उस उम्मत के बड़ों के खौफ का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और बात दिल में अभी आ रही है, वो भी आपको सुना देते हैं। यही बहलोल तना रहमतुल्लाह अलैह एक चौक में बैठे हुए रो रहे हैं, जो बैठे रो रहे हैं, एक बंदे ने देख लिया, उसने पूछा बहलोल आप यहाँ क्यों बैठे रो रहे हो? बहलोल ने आगे से कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा अल्लाह रब्बुल इज्जत और उनकी मखलूक के दरमियान बैठा सुलह करवा रहा हूँ। उसने पूछा बहलोल फिर क्या नतीजा निकला है, क्या नतीजा निकला है? अल्लाह अकबर कबीरा। बहलोल ने आगे से कहा नतीजा ये निकला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मान रहे हैं, मखलूक नहीं मान रही है, मखलूक नहीं मान रही है। अल्लाह अकबर। फिर चंद दिनों के बाद उसी बंदे ने देख लिया बहलोल जना रहमतुल्लाह अलैह एक कब्रिस्तान में बैठे रो रहे हैं। उसने कहा बहलोल मैंने समझ गया कि लगता है तेरी किस्मत में ही रोना लिखा गया है। आप मुझे चौक में मिले थे तो बैठे रो रहे थे, आप मुझे कब्रिस्तान में मिले हैं तो बैठे रो रहे हैं, क्या माजरा है, क्या वजह है, आप क्यों रोते हैं? उसने कहा मैं इसलिए बैठा रो रहा हूँ कि यहाँ मैं बैठा अल्लाह और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। उसने कहा फिर क्या नतीजा निकला? बहलोल ने रो के कहा आज लेकिन अल्लाह नहीं मान रहे, अल्लाह नहीं मान रहे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों जब दुनिया से बंदा चला जाता है फिर चाहे रोए जो मर्जी करे अल्लाह नहीं मानते। और जब बंदा दुनिया में होता है बंदा एक आंख से आंसू का कतरा बहा देता है, अल्लाह मान जाते हैं, अल्लाह मान जाते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लोगों दुनिया के अंदर आप एक आंख से आंसू का कतरा बहाओगे अल्लाह मान जाएगा, अल्लाह मान जाएगा। और फरमाते हैं कल क़यामत के दिन तुम्हारी आंखों से आंसुओं के दरिया बहेंगे लेकिन रब्बे करीम नहीं मानेंगे। इसलिए अजीज दोस्तों अब हम जिंदगी को गनीमत जान लें और अपने गुनाहों से तौबा कर जाए। याद रखो जो बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसा कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है, उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि इसने कभी गुनाह किया ही ना हो। तो आज की इस मजलिस को हम गनीमत जान लें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों पे नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, माफी मांग ले। याद रखो आज हम माफी मांगेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह को गफूर और रहीम पाएंगे, गफूर और रहीम पाएंगे।
मेहरबान और करीम पाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो क्या इरादा है, हम सब तौबा करते हैं, तौबा करते हैं सारे, या दिल से जुबान से तो आपने बड़ी दफा तौबा कर ली है, लेकिन दिल से कभी तौबा नहीं की है। याद रखें, तौबा असल नाम है दिल का, दिल के अमल का नाम है कि हम दिल से तौबा कर जाए, निदामत इख्तियार कर ले कि रब्बे करीम मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को आपके सामने झुका दिया, रब्बे करीम जो मुझसे हो गया बस हो गया, ऐ अल्लाह आइंदा मैं कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, जब बंदा इजहार कर लेता है तो अल्लाह ताला को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, अल्लाह को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, अल्लाह को तरस आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज दोस्तों, कानून ने जो है तोहमत लगा दी है, जब तोहमत लगाई है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं, कहते हैं या अल्लाह ये जालिम इतना बढ़ चुका है कि मेरी इज्जत पे हमला। अल्लाह ने फरमाया मूसा आपको हमने थोड़ी देर के लिए जमीन का हाकिम बना दिया है, आप जो हुक्म देंगे आपकी बात को मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन कारून को निकल जा। तब कारून को जो जमीन में जब निकलना शुरू किया, पहले तो उसने समझ लिया कि ऐसे ही कह रहा है, लेकिन जब वो अपने टखनों तक चला गया उसको समझ आ गई, उसने कहा मूसा मुझे माफ कर दे। कहा नहीं नहीं, वो घुटनों तक चला गया, माफी मांग रहा था, कहता है मूसा गलती हो गई है, मूसा गलती हो गई है माफ कर दे, मूसा गलती हो गई है माफ कर दे। वो नहीं नहीं, तेरा जुर्म ही इतना बड़ा है कि तुझे माफी नहीं दी जा सकती है। हत्ता कि मेरे अजीज दोस्तों वो नाव तक चला गया, फिर बढ़ते बढ़ते हत्ता के गर्दन तक अंदर चला गया है, फिर कहता है मूसा माफी मांगता हूँ माफ कर दे। कहा नहीं नहीं तुझे कोई माफी नहीं है। हत्ता के सारा दरस गया, जमीन बराबर हो चुकी है, अब हुक्म खत्म हो चुका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही भेज दी। फरमाया मूसा मूसा कारून ने तेरे से 20 दफा माफी मांगी लेकिन आपने माफ नहीं किया। ऐ काश वो एक मर्तबा मैं अल्लाह से सच्चे दिल से कहता अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मूसा मैं उससे दूसरी दफा ना कहलवाता, मैं उसको माफ कर देता, मैं उसको माफ कर देता, मैं उसको माफ कर देता। मुझसे पूछ मैंने इसको पैदा किया है, मुझसे पूछ मैंने इसको पैदा किया है, मुझे इसके दरसने का कितना गम है। तो मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह ऐसा करीम अल्लाह है, ऐसा प्यारा और मीठा अल्लाह है, हम अगर उनके दर पे झुक जाएंगे माफी मांग लेंगे वो एक लम्हे में माफ फरमा देगा, एक लम्हे में माफ फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है कि जो अर्ज कर लिया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे, और अल्लाह ताला उठने से पहले पहले हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, और हमें तौबतुन नसूह की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी ये फकीर तौबा के कलिमात सबको पढ़ाता है, आप सब पढ़ लें, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें, ताकि तौबा हो जाए, अल्लाह ताला से हो जाए। वो करीम अल्लाह बड़ी मोहब्बत से मुझे आपको देख रहा है, और उसने कारगुजारी लिखने के लिए मस्जिद में फरिश्तों को भी उतार दिया हुआ है। जी हाँ, अभी हम तौबा करेंगे, अभी आसमानों के अल्लाह चरागा करवा देगा, अल्लाह खुश हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों अभी हम सारे सच्चे दिल से तौबा के कलिमात पढ़ लें जो ये फकीर पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ सब पढ़ लो। والقدر خيره وشره من الله تعالى بعد الموت آمنت بالله كما هو
अतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताए हो चुके हैं, अगर हमने इन कलिमात को सच्चे दिल के साथ पढ़ लिया है तो सोने अल्लाह ने अपनी रहमत से माफ फरमा दिया। ये खाता बिल्कुल साफ हो चुका है। अब चंद आमाल है, उनकी पाबंदी करो। अल्लाह ताला हमें इस तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। उनमें पहली चीज है सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और दूसरा है रोजाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोनी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ो। 100 दफा सुबह, 100 मरतबा शाम को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ लो जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। और फिर इसी तरह तीसरी चीज है रोजाना एक पारा तिलावत करना। जी हाँ, अगर एक पारा करो तो बहुत अच्छा है, वरना जितना आसानी से पढ़ सको उतना पढ़ लिया करो, लेकिन कुरान पाक रोजाना पढ़ा जरूर करो। और फिर इसी तरह चौथी चीज है दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का ध्यान रखना कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखते हैं। और फिर इसी तरह पांचवी चीज है मुराकबा करना। मुराकबे का तरीका बड़ा आसान है कि आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात अपनी आंखों को बंद करो, अपने सर को झुकाओ और ये ख्याल करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, दिल की जुल्मत स्याही दूर हो रही है और दिल मुनव्वर होके झूम झूम के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल कह रहा है और आप बैठे सुन रहे हैं। जुबान से पढ़ना नहीं है बल्कि दिल से अल्लाह अल्लाह को सुनना है। ठीक है, महसूस करना है अल्लाह अल्लाह को। सुभान अल्लाह। कभी जिस तरह हजरत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुना रहे थे तो गालिबन हजरत मौलाना हुसैन अली साहब बचरा वाले रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। सुभान अल्लाह। फरमाया हुआ था कि भाई जो थक जाए वो उठ के चला जाए। और फिर इशा के बाद हजरत मुराकबे में बैठते, साथी भी साथ बैठते, हत्ता के जो थकता जाता घंटे बाद, 2 बाद, आधे बाद लोग उठते जाते हत्ता के जब तहज्जुद का वक्त हो जाता हजरत अल्लाह अकबर जब मुराकबे को खत्म फरमाते तो कोई भी बंदा नहीं होता था। अल्लाह अकबर। जी हाँ, हजरत इतना लंबा मुराकबा फरमाते थे, इतना लंबा जिक्र फरमाते थे। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों हम भी कुछ कर जाएं ताकि कुछ कब्र हशर की फिक्र हो जाए, कुछ कब्र हशर में रोशनी पैदा हो जाए। जी हाँ, हमें दुनिया की तो बड़ी फिक्र है, दुनिया के लिए हमारे पास बहुत वक्त होता है, लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो आखिरत के लिए वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है। और याद रखो ये दुनिया चंद दिनों का मेला है, बिल आखिर खत्म हो जाएगा, सब ठान पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आप देख लेंगे मेरे दोस्तों, बंदा अपने माँ बाप में बैठा होता है, बंदा अपने बीवी बच्चों में बैठा होता है, बंदा अपने यार दोस्तों की मजलिस में बैठा होता है और बुलावा आ जाता है तो खड़े पांव जाना पड़ जाता है, खड़े पांव जाना पड़ जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी अपनी बात अपनी माँ से मुकम्मल नहीं हुई है, मुझे जरा बात मुकम्मल कर लेने दो फिर मुझे ले जाना, ऐसा नहीं होता है मेरे अजीज दोस्तों। फिर हमने कई मरतबा देख लिया है, बूढ़ा बाप होता है, बूढ़े बाप को जवान बच्चों की मैयतों को कंधे देने पड़ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए जब कोई जाने की जो है तरतीब नहीं है तो मेरे अजीज दोस्तों फिर क्या ही अच्छा है कि हम जिक्र करके अल्लाह के साथ उनस पैदा कर लें, ताकि जब हम कब्र में जाएं तो हमारी कब्र रोशन हो, हमारी अल्लाह के साथ मोहब्बत पैदा हो चुकी हो, ताकि हमें अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। तो अभी इन आमाल को करो। और फिर छठी चीज है राब्ता रखना, अपने हालात बताते रहना। तो हमारे आपके यहाँ सबड़ेहाल में अवामी स्कूल वाली अवामी हाई स्कूल वाली मस्जिद के अंदर हर महीने की आखिरी इतवार को
عشاء مجلس سے ذکر ہوتی ہے تو سب ساتھیوں کو دعوت ہے تو اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں. اسی طرح تھوڑا سا بیان ہوا کرے گا اور ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ذکر مراقبہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ساتھی جڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ساتھیوں کو نفع ہوگا. اور وہاں ہمارے ساتھیوں نے مستورات کے لیے بھی پردے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اگر آپ وہاں جو ہے مستورات کے اس اتوار کو مغرب سے عشاء وہاں مجلس سے ذکر ہوتی ہے تو سارے ساتھی اس میں ضرور شرکت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے پہلے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.